कि वो काम शुरू करें। तो पहले वाली सरकारें जो थी उनका ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले भी आते थे, लेकिन वो उनको एमओयू जो है एक पर्टिकुलर फैमिली के साथ एमओयू करते थे। वो कहते थे हमें क्या दोगे, जो राज करने वाली फैमिली थी। इस बार जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं वो एक फैमिली से नहीं, एक परिवार से नहीं, वो 3 करोड़ पंजाबियों के साथ एमओयू करके जाएंगे, ताकि पंजाब जो है, जिसको रंगला पंजाब बनाने का सपना हमने देखा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद भी कहा है कि पंजाब को नंबर 1 सूबा स्टेट बनाना है, एजुकेशन में, हेल्थ में, बिजली में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बल्कि एग्रो इंडस्ट्री बहुत आ रही है। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। अजे कुछ दिन पहला ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि असीं प्रिंसीपलों को सिंगापुर भेज रहे हैं। सिंगापुर भेजे प्रिंसीपलों बारे वेरवा मंगया, पूछा कि किस आधार पर इन्हां प्रिंसीपलों की तुसीं चोण की है। तो वड्डी खबर आ रही है हुण राजपाल की चिट्ठी ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब भी दे दिता है कि आ के तुसीं जिहड़े भी सवाल पूछे वो सूबे नाल जुड़े विषय ने। मेरी सरकार पंजाबियों को जवाब दे है, केंद्र वालों नियुक्त राजपाल को नहीं। बहुत वड्डा हमला किया गया है कि मैं तुहानू कोई जवाब नहीं देना, मैं अपनी जनता को जवाब देंगा, इसनू मेरा जवाब समझा जाए। मुख्यमंत्री के वालों एक बहुत वड्डा बयान दिता गया है कि मेरा जवाब यही समझो कि मैं तुहानू कोई जवाब नहीं देना, मैं पंजाब की जनता को जवाब देंगा। राजपाल ने बड़े तिखे सवाल पूछे सन। प्रिंसीपलों की जिहड़े सिंगापुर भेजने ने उन्हों की नियुक्ति बारे पूछा सी कि तुसीं किहड़े आधार पर कीती, मैनूं घपले दी शिकायतां मिल रही ने, तुसीं मैनूं इसकी डिटेल दिओ, 15 दिनों के अंदर अंदर ना दित्ती तो मैं कानूनी सलाह लवांगा। तो हुण भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं तुहानूं कोई जवाब नहीं देना। मुख्यमंत्री ने बेहद तिखे शब्दों के विच 2 टुक जवाब दे दिता है कि मैं तुहानूं कोई जवाब नहीं देवां, क्योंकि ये जिन्ने भी तुसीं सवाल पूछे ने सूबे नाल जुड़े ने, तुहानूं केंद्र ने लाया है, तो मैं केंद्र वालों नियुक्त राजपाल नूं कोई जवाब दे नहीं हाँ। मेरी सरकार पंजाबियों नूं जवाब दे है, तो इसे नूं तुसीं मेरा जवाब समझो। राजपाल की चिट्ठी का 2 टुक जवाब, इन्नी डिटेल दे विच चिट्ठी लिखी गई सी। एक नियुक्ति के उपर भी सवाल चुके गए सन, प्रिंसीपलों नूं जिहड़ा सिंगापुर भेजा जाना उस पर भी सवाल पूछे गए सन, तो कहा सी कि जे तुसीं 15 दिन जवाब ना दिता तो मैं मजबूर होऊंगा, कानूनी सलाह लऊंगा, क्योंकि मैं संविधान नूं बचाउणा है। भगवंत मान ने ट्वीट करके लिखा, मानयोग राजपाल साहब तुहाडी चिट्ठी मीडिया जरिए मिली। जिन्ने भी चिट्ठी विच विषय लिखे ने वो सारे स्टेट दे विषय हैं। मैं अते मेरी सरकार संविधान अनुसार 3 करोड़ पंजाबियों नूं जवाब दे है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी राजपाल नूं। इसे नूं मेरा जवाब समझो। बहुत वड्डा बयान दिता गया मुख्यमंत्री वालों राजपाल नूं इन्ने तिखे शब्दों के विच। शायद ही कदे पहली बार अजिहा होना कि संविधानक पोस्ट पर बैठे राजपाल नूं 2 टुक जवाब दे दिता गया कि यही मेरा जवाब समझो, तुहानूं मैं कोई जवाब देने लई जवाब दे नहीं हाँ। ये मुख्यमंत्री का कहना है। तो राजपाल ने पूछा की सी, ये तुहानूं दसदे हां। सिलैक्शन प्रक्रिया जिहड़ी प्रिंसीपलों की तरह का जवाब नहीं दे रहे, तो इस करके मजबूरी च मैं प्रैस नूं जिहड़ा है चिट्ठी भेज रहा। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान का जवाब तुहाडे सामने है। मानयोग राजपाल साहब तुहाडी चिट्ठी मीडिया जरिए मिली। जिन्ने भी चिट्ठी विच विषय लिखे ने वो सारे स्टेट के विषय हैं, तो मैं अते मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों नूं जवाब दे है, तुहानूं नहीं। तुसीं केंद्र वालों नियुक्त राजपाल हो, तुहानूं मैं कोई जवाब दे नहीं हाँ, इसे नूं तुसीं मेरा जवाब समझो। ये राजपाल के सवाल सन जिहड़ा राजपाल ने पूछा। सिलैक्शन प्रक्रिया का ठीक तरह पालन नहीं किया गया। जिहड़े तुसीं प्रिंसीपल चुने ने सिंगापुर भेजण लई, सिंगापुर भेजे जाण ते कुल किन्ना खर्चा आया,
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ IT ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। 2 ਲੱਖ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਕੁਸ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਇਹ ਟਸਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। 7-8 ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ MLA ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਡਮ, ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਨੇ?
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਦਖਲ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ? ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सब जगह राजपाल इसे तरह पत्र लिखते हैं, सब जगह जवाब आते हैं और सब जगह राजपाल घूमन जाते हैं और प्रवास से भी जाते हैं, ईवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जाते हैं और ये नियम ने उन्होंने तहत ही जा रहे हैं। और मैं समझदा संविधान के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। ਜਿਹੜੇ इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 3 4 ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ? ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਥੀਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਥੀਕਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਟੀਚਰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਮ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ
ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ SC ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ IT ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5-7 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ, ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੀਡਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ 30 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ BJP ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੇਅਰਲਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਲੀਗਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਐਥੀਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ। ਇਹ 2 ਟੁਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।